सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल के उत्ते। तो जिमें कि तुसीं देखिया कि पिछली सरकार ते इस सरकार द्वारा ले गए पुराने पंजाब के पेपर नूं जो भी जीके दे क्वेश्चन आए ने, भावें वो सब इंस्पैक्टर का पेपर होवे, भावें वो पटवारी का पेपर होवे, भावें PSSB दे होण, भावें कांस्टेबल तक का पेपर होवे, इन्हां दे विचकार सब तो वध GS दी वेटेज किहने दित्ती है? पॉलिटी ने। तो यही पॉलिटी दे पुराने पेपर भावें वो किसी भी पेपर दे विच आए होण ते होर जो अगे आउण वाले पेपरां 'च प्रश्न आ सकदे ने, उन्हां दी एक सीरीज़ लैके तुहाडे सामने स्मार्ट क्लासेस का चैनल पेश होया जी। इहदे विचकार जिहड़ी अज अपनी पहली वीडियो है, यह संविधान का जिहड़ा दूजा भाग जां तीजे भाग दे रिलेटेड आर्टिकल्स ने इन्हां नाल डील करूगा, जिन्हां नूं आपां मौलिक अधिकार भी कहने आ। तां ज़्यादा आपां समां ना व्यर्थ करिए तां आपां पहले सवाल दे उत्ते आउने आ। तां अपना पहला सवाल की है? आर्टिकल 14 जिहड़ा अपना आर्टिकल 14 जां अनुच्छेद 14 है, जिहड़ा किहदी गल करदा है? भारत दे नागरिकां नूं काहदी गारंटी दिंदा है? तो गारंटी की दिंदा जी? आपां नूं इक्को गारंटी दिंदा है भी असीं जिन्ने भी कानून दे सामने लोग ने वो सारे बराबर ने, इक्वैलिटी बिफोर ला है। ते दूजी गल जिहड़ी कि सब तो इंपॉर्टेंट है भी पहले नंबर ते तो आपां नूं दे रहा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार देने तो बाद वो आपां नूं की दिंदा? कानूनां दी बराबर सुरक्षा, भी अपने भारतीय नागरिकां नूं पूरी सुरक्षा दिंदा कानून दे सामने। कोई भी कल अपने ते कोई अपनी फंडामेंटल राइट नूं कोई वायलेट करता है तो आपां नूं किहड़े-किहड़े इहदे विचकार चीज़ां मिलियां होईयां ने, किहड़े-किहड़े अपने मौलिक अधिकार ने, उन्हां दी देखभाल करदा जी आर्टिकल 14 कानून दे सामने समानता, जिन्हों इक्वैलिटी बिफोर ला कहंदे ने जां इक्वल प्रोटैक्शन ऑफ लॉज कहंदे ने। उस तो बाद जी अगला प्रश्न अपना इसे आधार दे उत्ते नैक्सट प्रश्न तुहाडा आ रहा है। तुहानूं क्वेश्चन किसी भी तरीके नाल आ सकदा है, सारे प्रीवियस ईयर पेपर दा मुलांकन करके प्रश्न तुहाडे वास्ते लिआंदे गए ने। जिवें कि कहंदे ने राइट टू इक्वैलिटी बिफोर ला, जिहड़ा आर्टिकल है राइट टू इक्वैलिटी बिफोर ला जां कानून दे सामने सारिਆਂ दे बराबरता जां समानता का अधिकार दा संविधान दे विच किहड़ा आर्टिकल है, किहड़ा अनुच्छेद कहंदा है कि अपने नागरिकां नूं समानता का अधिकार है जी? तां अनुच्छेद 14। जे तुसीं भाग तीजे की गल करो, भाग तीजे की गल करो तां वो गल करदा जी मौलिक अधिकारां दी, जिन्होंने आप अंग्रेजी के फंडामेंटल राइट कहने आ। ये विचकार किहड़े-किहड़े आर्टिकल्स होंदे ने? आर्टिकल 12 तो लैके 35 तक। जिहड़े है आर्टिकल 12 तो 35 ने, जिहड़ा 12 है वो की कहंदा है? 12 प्रोवाइड करदा आपां नूं डेफिनेशन ऑफ स्टेट, भी जिहड़ा स्टेट शब्द अगे संविधान दे मौलिक अधिकारां दे विच वरतिया जाऊगा, इहदा मतलब की है? स्टेट दा उरे मीनिंग की है? तो इहदी गल तां कौन करदा है? आर्टिकल 12। उस तो बाद आर्टिकल 13 की कहता है? कोई भी कानून भावें वो पार्लीमेंट द्वारा बनाया गया होवे जां किसी होर इहो जी संस्था द्वारा बनाया गया होवे जिहड़ी कानून बना सकती है, जो बुनियादी अधिकारां दे जे वो उल्ट हुंदा है जां बुनियादी अधिकारां नूं खत्म करन दी कोशिश करता है, तो अपने आप नाल दी नाल नन एंड वॉइड हो जाऊगा। इसका मतलब आपां नूं एड्डी सुरक्षा प्रदान करी है संविधान निर्मातावां ने भी किसी नूं भी कोई डर ना रहे, कोई किसी चीज़ तो डरे ना। डर काहदा जी? आपां नूं डर आपां नूं कित्थों लग सकदा? डर हुंदा पावर दा। तां पावर दे खिलाफ आपां नूं बचाउण वास्ते संविधान निर्मातावां दी जिहड़ी कमेटी सीगी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उन्हां ने भाग तीजे दे विच आपां नूं फंडामेंटल राइट दा आर्टिकल 14 दे विच आपां नूं समानता दा अधिकार दित्ता, जिहदी जिहड़ी एक्सप्लेनेशन आपां उत्ते चंगी तरह करके आए आ। तुसीं दुबारों देख सकदे हो। अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकां नूं कानून दे सामने बराबर सुरक्षा ते समानता प्राप्त करदा है। कहंदे जे आपां कानून दे सामने समानता है, इसका मतलब की है भी आपां ला दे सामने सारे बराबर हाँ। भावें किसी ने कोई वायलेशन करी है, मैं कोई वायलेशन करी है, एक दूजे बंदे ने वायलेशन करी है, जे सेम उन्होंने एक्ट कराया तो वो गलत है, तो सेम उन्होंने काम कराया तो वो गलत है, तो दोनों नूं जिहड़ी सज़ा वो बराबर होगी। तो दूजे हिसाब नाल बराबरी वाले लोग ने जिहड़े उन्हां नाल उहो जिहा ही व्यवहार किया जाऊगा जिहड़ा कि दूजे लोकां नाल व्यवहार कराया जांदा है। तो ये आर्टिकल 14 थोड़ा चंगी तरह क्लीयर हो गया होना। उस तो बाद जी ये भी क्वेश्चन इसे नाल रिलेटेड है। सिंपल जी गल की कहंदा, इन्हां दे विचों किहड़ा अनुच्छेद है, इन्हां दे विचों किहड़ा आर्टिकल है जिहदे विचकार राइट टू इक्वैलिटी की गल हुंदी है? इहदा आंसर तुसीं मैनूं आप देना है। आर्टिकल तीजे क्वेश्चन का आंसर है दी ऑप्शन किहड़ी है, की आंसर है, क्यों यह आंसर है, किहड़ियां-किहड़ियां गल्लां करदा है? दो प्रोटैक्शनां दीयां गल्लां करदा है। एक तो इक्वैलिटी बिफोर ला, कानून दे सामने सारे समानता, दूजा इक्वल प्रोटैक्शन ऑफ ला, सारियां दी ला है जिहड़ा इक्वल की करदा है? रखिया करके रखदा है, सारियां दी सुरक्षा करदा है कानून।
ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚੱਲੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਅ ਦੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਸ਼ਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋਣ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਤੇ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 5 ਨੰਬਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ 14 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਆਰਟੀਕਲ 15। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਨੇ, 14 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 32 ਤੋਂ 33 ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ ਇਹ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਆਰਟੀਕਲ 15 ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਗਰਲ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਵਾਰਡਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਛ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹੋਸਟਲ ਵਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਵਾਰਡਨ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਨਸਲ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਫਰੀਕਨ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਸਟ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੈਕਸ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇਸ ਆਫ ਬਰਥ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ 5 ਸਟਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਘਰੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਦਾਈ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ 5 ਆਧਾਰ ਨੇ, ਰਿਲੀਜਨ, ਰੇਸ, ਕਾਸਟ, ਸੈਕਸ ਤੇ ਪਲੇਸ ਆਫ ਬਰਥ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਸੈਕਸ ਜਾਂ ਪਲੇਸ ਆਫ ਬਰਥ, ਜਨਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੇ PSSB ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ PPSC ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ, ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵਿਚਰਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਲਵੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰ ਲੇ। ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਿਸ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਿਸ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਬੈਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਬੈਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆਗਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਬੈਚ ਲਵੇ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਉਡੀਕੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਆਊਗਾ ਪੜਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਬੈਚ ਹੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਨ ਗਾਰਡ ਦਾ, ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ ਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ, ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਦਾ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ
परचेज करते हो तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਆਵੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ETT ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ETT ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਥੱਲੇ ਪਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਪੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੋਨੇ ਭਰਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਰਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਲੇਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ 3 ਪੋਸਟਾਂ, 2 ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਤਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਐਪ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਫਲਾਈਨ ਬੈਚਿਸ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਆਹ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੁੱਲ ਬੈਚ, ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਬੈਚ, ਵੀਕਲੀ ਟੈਸਟ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਐਡ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਕਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ? 15। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਜੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੀ। ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਊਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 16 ਭਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮਤਲਬ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਭਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਹੈ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 16 ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਰਟੀਕਲ 15 ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਰਟੀਕਲ 16 ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਨੁਛੇਦ 16 ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਵੰਸ਼ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ EWS ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਟਾ EWS। ਜਦੋਂ EWS ਆਰਟੀਕਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਤੇ 16 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 15 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ 10% ਕੋਟਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਟੀਕਲ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਵੰਸ਼, ਇਹ 'ਚ ਵੰਸ਼ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ, ਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ। ਨਿਵਾਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਪਲੇਸ ਆਫ ਬਰਥ, ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੰਸ਼। ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਡਿਸੈਂਟ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਘਰਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਛੜਿਆ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਰਟੀਕਲ 16 ਜੀ, ਅਨੁਛੇਦ 16, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਵੰਸ਼ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਪਲੇਸ ਆਫ ਬਰਥ, ਇਹਨਾਂ 5-6 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ। ਬਾਕੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 14, 15,
ਤੇ 16 ਦੇਖ ਲਿਆ। 14 ਕਾਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ। ਇਹ ਕਾਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 16ਵਾਂ ਕਾਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਮੌਕੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ 3 ਹੋ ਗਏ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਗਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਗਿਆ, ਆਰਟੀਕਲ 17। ਆਰਟੀਕਲ 17 ਕਾਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਆਰਟੀਕਲ 17 ਕਰਦਾ ਜੀ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪੀਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੀਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 17 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਐ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਕਟ ਆਇਆ 1976 ਦਾ ਐਕਟ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। 1976 ਦਾ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਿਵਲ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਕਦਾਰ ਰਹੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਤਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 17 ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ 18 ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 17 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਰਟੀਕਲ 17 ਕਾਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਟੀ ਦੀ, ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਰਟੀਕਲ 18 ਕਾਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ? ਸਿਰਲੇਖ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ। ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਰਨੇਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਟਾਈਟਲਸ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਊਂਚ ਨੀਚ ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਲਿਖਦਾ? ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਸਰ ਜੇਮਸ ਹਾਈਮਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਰ ਜੇਮਸ ਮਿਲ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਨੇਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ PhD ਕਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਲੱਗੂਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਲਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸੀਗੇ। ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਕੋਈ ਰੈਂਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਈਂਗ ਕਮਾਂਡਰ, ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 17 ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 18 ਟਾਈਟਲਸ ਦੀ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਟਾਈਟਲਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 19, ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਰੀडम ਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 6 ਰਾਈਟਸ ਨੇ। ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਟੇਨ ਰਾਈਟ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 19 ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਚੌਥਾ। ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਭਾਗ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਤੋਂ 35 ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ 12 ਤੋਂ 35 ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ 19। 19 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 19। ਆਰਟੀਕਲ 19 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਆਰਟੀਕਲ 19 ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 ਰਾਈਟਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, 6 ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਛਾਪ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉਹ ਵੀ 19 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 19(1) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ, ਅਸੈਂਬਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਵ ਫਰੀਲੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂਵ ਫਰੀਲੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੁ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਟਰਾਈਬਲਸ ਏਰੀਏ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਹੱਬ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਢੁਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਟ੍ਰਿਕੀ ਵੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਫਰੀडम ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਇੱਕ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਂਗਲਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਲ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 19(1) ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀडम्स ਦਿੱਤੀਆਂ 6, 19(1) 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ 4 ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸਣਾ। ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਲਵੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਰਸਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਰਟੀਕਲ 20 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 20, ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਵੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 22, ਆਰਟੀਕਲ 20 ਸੌਰੀ 22 ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਆਰਟੀਕਲ 20 ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਮਿਲਦਾ ਨੋ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਫੈਕਟੋ ਲਾ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਨੇ, ਉਲਝ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨੋ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਫੈਕਟੋ ਲਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਜੁਰਮ ਕਰਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਪੈਨ ਹੈ, ਆਹ ਪੈਨ ਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਡੇਗਤਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੇਰਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਪੈਨ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਗੇਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਗੇਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਸਜ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੈਨ ਗੇਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਨੋ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਫੈਕਟੋ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਗਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਕੁਛ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗੀ, ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਨੋ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਫੈਕਟੋ ਲਾ ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨੋ ਸੈਲਫ ਇਨਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਿਲਾਫ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨੋ ਡਬਲ ਜੀਓਪਾਰਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜੁਰਮ ਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਕੁਛ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 20 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਜੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੈ ਬਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆਪਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 21। ਆਰਟੀਕਲ 21 ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਬਾਈ ਲਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਿਰਭਇਆ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 2012-13 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ PIL ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਪਾਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ, ਕਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਲਿਖਤੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਟਾਲੀ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਖੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਆਉਂਦਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਈਨਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਟਰ ਆਫ ਦੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਵੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਅਨੁਛੇਦ 21 ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਇਆ 19 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਰਟੀਕਲ 19 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ? ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਵੀ ਮੂਵ ਫਰੀਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਕੁ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਣ ਦਾ? ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ 21 ਹੈ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਹੈ ਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪਰਸਨਲ ਲਿਬਰਟੀ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 21, ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਫਰੀਲੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 19, ਉੱਥੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਆਊਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਤਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਤੋਂ 35 ਦੱਸਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੁਣ 21 ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਗਾ ਜੀ 21A, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਹੋਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਧ ਹੋਈ 86ਵੀਂ ਸੋਧ, 86th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ 2002 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਕਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਪਾਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਨਵਾਂ, ਆਰਟੀਕਲ 21A। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਵਾਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ 11ਵੀਂ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਦ ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤੱਕ ਦੀ। ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਡਿਗਰੀ ਚ IIT ਚ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਆਉਣਗੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ 2002 ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਫ੍ਰੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 2002 ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਲਾ ਰੱਖੀ LCD, ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈ ਵੀ ਜਾਣ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 22 ਤੇ। ਆਰਟੀਕਲ 22 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 22 ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਈਏ। ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਕਰਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਣ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੇਟ ਖੜਕਾਇਆ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਹਰੇ ਆਓ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਕਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ। ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੋ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁਕਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਭੜਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਭੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬੈਠੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੱਜ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਦੇਖੂਗਾ ਕੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 6 ਜੂਨ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਪੋਰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਭੜਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਤਕੜਾ ਛਾਤਰ ਦਿਮਾਗ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀਡਮ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੂਵ ਫਰੀਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੈਂਬਲ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਨਾ ਆਪਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤਾਂ ਦੇਤੀ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਖੋਹ ਲਿਆ? ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀਡਮ। 19 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ 22 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਰਟੇਲਡ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ 22 ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ 22 ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਟੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆਰਟੀਕਲ 19। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟਾਡਾ ਲੱਗ ਜੇ,
ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੇ ਕੌਫੇ ਪੋਸਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਕੌਫੇ ਪੋਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਸਮਗਲਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਪੋਟਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਐਕਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ, ਕੌਫੇ ਪੋਸਾ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੀਸਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਮੀਸਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਟ ਲਿਖ ਲਓ, ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ, ਕੌਫੇ ਪੋਸਾ ਤੇ ਮੀਸਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਈਅਰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 1975 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਲਾਈ ਗਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਨਲ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 352 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੀਸਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਪੋਟਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਟਾਡਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 24 ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 24 ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸਤਾ, ਆਰਟੀਕਲ 12 ਤੋਂ 35। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਥੇ ਆਵੇ, ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ, ਪਰ ਸਿੰਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਹੀਬਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 24 ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਨੂੰ। ਆਰਟੀਕਲ 24 ਇਜ਼ ਨੋਟ ਬੈਨਿੰਗ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ, ਪਰ ਇਹ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਡਸ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਧਾਰਾ 24 ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੋ, 14 ਤੋਂ 18, ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਡਸ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੜਾਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ 18 ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਪਰ 14 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 27 ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਆਰਟੀਕਲ 27 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਧਰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਨੋ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁਣ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਗਏ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ 12 ਤੋਂ 35। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 27 ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਿੱਛੇ ਜੇ GST ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੀਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ GST ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੱਟਦਾ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ GST ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਤੇ 30 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ, ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਤੇ 30 ਆਪਣੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 30 ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਰਟੀਕਲ 29 ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੋ ਆਧਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 30 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੈਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਸੀਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 31A। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ, ਆਰਟੀਕਲ 19 ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਰਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਆਰਟੀਕਲ 31 ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਪਰ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 300A ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਪਾਤਾ। 300A ਆਰਟੀਕਲ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 31A ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 31A ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਰਾਈਟ, ਸੰਪਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੋਹਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਖੋਹਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 31A ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਰਨੀ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 30 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰਟੀਕਲ 31B। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਟਨ ਐਕਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ 8 ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ 9ਵੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟ, ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਤਾ ਉਹ 'ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਤਾ, ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 31B ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੀਚ ਵੱਧ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਿਸ ਚੈਨਲ।